हेलो हाय पिला माने मु आपण मानकु स्वागत करुछि मोर यूट्यूब चैनल एजुकेशनल मास्टर रो नुआ गोटे वीडियो को। आज आमे नवम श्रेणी भौतिक विज्ञान बहिर चतुर्थ अध्याय परमाणु गठन रो जेतिकी क्वेश्चन आंसर देछि आमे आज ताको सरल भाबरे आलोचना करिबा। जदि आपण मानकु मो वीडियो भल लागे तेबे मो वीडियो को लाइक शेयर आउ सब्सक्राइब कर दियंतु। आरंभ करिबा 1 नंबर रो क्वेश्चन आंसर डिस्कशन। 1 नंबर कौन देला? 1 नंबर देला टर्म्स कर परमाणु मॉडल अनुसार परमाणु किपरि विद्युत निक्षेप बुझाओ। टर्म्स कर परमाणु मॉडल अनुसार परमाणु युक्तात्मक चार्ज और विद्युतात्मक चार्ज समान परिमाण रे रही थाए तेणु परमाणु विद्युत निक्षेप अटे। 2 नंबर कौन देला? तीनोटी अवपरमाणु कणिकार नाम लेख। आंसर कौन है? तीनोटी अवपरमाणु रो नाम हेउछि इलेक्ट्रॉन, वियुक्त चार्ज, प्रोटॉन युक्त चार्ज, न्यूट्रॉन चार्ज विहीन कणिका। 3 नंबर गोटिए परमाणुर परमाणु क्रमांक 2 वस्तु तत्व संख्या 4 एही परमाणुर न्यूक्लियस रो न्यूटन अछि। उत्तर परमाणुर क्रमांक 2 वस्तुत संख्या 4 परमाणुर न्यूक्लियस रे थिबा न्यूटन संख्या। वस्तुत संख्या माइनस परमाणु क्रमांक। वस्तुत संख्या जदि 4 माइनस परमाणु क्रमांक 2 हेले इक्वल टू 2। उत्तर है हमर 2। 4 नंबर क्वेश्चन कौन देला? नाइट्रोजेन परमाणु रे इलेक्ट्रॉन गुड़िक किपरि सजाई होई रहिछंती बुझाओ। उत्तर नाइट्रोजेन परमाणुर क्रमांक हैला 7। एही परमाणुर 7टी इलेक्ट्रॉन मध्यरु k माइनस सेल 2टी एवं l माइनस सेल 5टी इलेक्ट्रॉन सजाई होई रहिछंती। एटा हला तार चित्र। देला Cl आयन रो इलेक्ट्रॉन सजा लेख। Cl आयन रो इलेक्ट्रॉन सजा हेउची 2 8 8 अर्थात k सेल पाई 2 l सेल पाई 8टी और m सेल पाई 5टी इलेक्ट्रॉन थाए। 6 नंबर कौन देला? परमाणुर बाह्यतम सेल रे सर्वाधिक केतोटी इलेक्ट्रॉन रही पारिबो। उत्तर हैला ऑक्टेट नियम अनुसार परमाणुर बाह्यतम सेल रे सर्वाधिक 8टी इलेक्ट्रॉन रही पारिबो। 7 नंबर m सेल रे सर्वाधिक केतोटी इलेक्ट्रॉन रही पारिबो। 2n स्क्वायर नियम अनुसार m सेल रे सर्वाधिक 2 इंटू 3 रो स्क्वायर इक्वल टू 18टी इलेक्ट्रॉन रही पारिबो। 8 नंबर सिलिकॉन रो योग्यता तार इलेक्ट्रॉन सजारु किपरि निरूपण करा जाई पारिबो। सिलिकॉन रो परमाणु क्रमांक होउची 14। एही परमाणु रो इलेक्ट्रॉन सजा हेउची 2 8 4 अर्थात एहार बाह्यतम सेल रे 4टी इलेक्ट्रॉन रहिछि। बी सिलिकॉन परमाणु तार बाह्यतम कक्ष रे 4टी संयोजक इलेक्ट्रॉन भिन्न परमाणु सह मिलित भाबरे इलेक्ट्रॉन सह भाग करी संयुक्त होइथाय एवं निकटतम निष्क्रिय मौलिक परमाणुर संरचना रूप प्राप्त होइथाय तेणु सिलिकॉन रो योग्यता 4 अटे। 9 नंबर क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करबा। 9 नंबर कौन देला? गोटिए परमाणुर परमाणु क्रमांक 8 एथिरे केतोटी इलेक्ट्रॉन अछि। उत्तर गोटिए परमाणुर न्यूक्लियस रे थिबा प्रोटॉन संख्या को परमाणु क्रमांक कुहा जाय। परमाणु विद्युत निक्षेप हेतु प्रोटॉन संख्या इलेक्ट्रॉन संख्या 8। 10 नंबर हाइड्रोजेन रो तीनोटी आइसोट्रोप रो नाम लेख। हाइड्रोजेन रो तीनोटी आइसोट्रोप रो नाम हेउची हाइड्रोजेन बा प्रोटियम, ड्यूटेरियम, टाइटेरियम। एटा हला तीनटा हाइड्रोजेन रो आइसोट्रोप रो नाम। 11 नंबर गोटिए मौलिकर प्रतीक x एहार परमाणु क्रमांक 15 एवं वस्तुत्व 31 ए समस्तंकु संक्षेप रे किपरि सांकेतिक उपाय रे लेखा जाई पारिबो। मौलिकर प्रतीक x परमाणु क्रमांक 15 वस्तुत्व 31 एही मौलिक को संक्षिप्त सांकेतिक रूप रे लेखाई पारिबो 31
31x15 31 ତଳେ 15x ଏଇଟା ହେଲା ତାର ସାଙ୍କେତିକ ରୂପ। 12 ନମ୍ବର ଦେଲା ଆଇସୋଟ୍ରପ୍ କ'ଣ ଉଦାହରଣ ସହ ଲେଖ। ଉତ୍ତର ଆଇସୋଟ୍ରପ୍ ପରମାଣୁ କ୍ରମାଙ୍କ ସମାନ କିନ୍ତୁ ବସ୍ତୁତଃ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥିବା ପରମାଣୁଙ୍କୁ ଆଇସୋଟ୍ରପ୍ କୁହାଯାଏ। ଉଦାହରଣ ନାଇଟ୍ରୋଜେନର 2ଟି ଆଇସୋଟ୍ରପ୍ ଅଛି ଯଥା 14 7n ଏବଂ 15 7n। ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ ପରମାଣୁ କ୍ରମାଙ୍କ 7 କିନ୍ତୁ ବସ୍ତୁତ୍ୱ ସଂଖ୍ୟା ଯଥାକ୍ରମେ 14 ଆଉ 15। ଏଇ ତଳଟା ହେଲା ଆମର ପରମାଣୁ କ୍ରମାଙ୍କ, ଉପରଟା ହେଲା କ'ଣ? ତଳଟା ହେଲା ପରମାଣୁ କ୍ରମାଙ୍କ, ଉପରଟା ହେଲା ପରମାଣୁର ବସ୍ତୁତ୍ୱ। 2 ଅକ୍ସିଜେନର 3ଟି ଆଇସୋଟ୍ରପ୍ ଅଛି ଯଥା 16 8 ଅକ୍ସିଜେନ 17 8 ଅକ୍ସିଜେନ 18 8 ଅକ୍ସିଜେନ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅକ୍ସିଜେନର ପରମାଣୁ କ୍ରମାଙ୍କ 8 କିନ୍ତୁ ବସ୍ତୁତ୍ୱ ସଂଖ୍ୟା ଯଥାକ୍ରମେ 16 17 18। 13 ନମ୍ବର ଆଇସୋବାର କ'ଣ ଉଦାହରଣ ସହ ଲେଖ। ଆଇସୋବାର ସମାନ ବସ୍ତୁତ୍ୱ କିନ୍ତୁ ଭିନ୍ନ ପରମାଣୁ କ୍ରମାଙ୍କ ଥିବା ପରମାଣୁକୁ ଆଇସୋବାର କୁହାଯାଏ। ଉଦାହରଣ ପୋଟାସିୟମ ପରମାଣୁ କ୍ରମାଙ୍କ 19 କ୍ୟାଲସିୟମ ପରମାଣୁ କ୍ରମାଙ୍କ 20। ଏହି ଦୁଇଟି ମୌଳିକର ବସ୍ତୁତ୍ୱ ସଂଖ୍ୟା 40। ଏହି ଦୁଇ ମୌଳିକ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ସାଙ୍କେତିକ ରୂପ ହେଉଛି 40 19 K ଏବଂ 40 20 Ca। 40 19 K ଓ 40 20 Ca ଦୁଇଟି ଆଇସୋବାର ଅଟନ୍ତି। 14 ନମ୍ବର ଉଦାହରଣ ସହ ଆଇସୋଟ୍ରପ୍ ଓ ଆଇସୋବାର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭେଦ ଲେଖ। ଆଇସୋଟ୍ରପ୍ ସମାନ ପରମାଣୁ କ୍ରମାଙ୍କ ଥାଇ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବସ୍ତୁତ୍ୱ ସଂଖ୍ୟା ଥିବା ପରମାଣୁଗୁଡ଼ିକୁ ଆଇସୋଟ୍ରପ୍ କୁହାଯାଏ। ଆଇସୋଟ୍ରପ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଭୌତିକ ଧର୍ମ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କିନ୍ତୁ ରାସାୟନିକ ଧର୍ମ ସମାନ। ଅକ୍ସିଜେନର 3ଟି ଆଇସୋଟ୍ରପ୍ ହେଲା ଏତିକି। ଆଇସୋବାର କ'ଣ? ସମାନ ବସ୍ତୁତ୍ୱ ସଂଖ୍ୟା ଥାଇ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପରମାଣୁ କ୍ରମାଙ୍କର ପରମାଣୁଗୁଡ଼ିକ ଆଇସୋବାର କୁହାଯାଏ। ଡବଲ ଆଇସୋବାର ଗୁଡ଼ିକ ଉଭୟ ଭୌତିକ ଓ ରାସାୟନିକ ଧର୍ମ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅଟେ। ପୋଟାସିୟମ ଓ କ୍ୟାଲସିୟମ ମୌଳିକ ଉଭୟ ଆଇସୋବାର ଅଟନ୍ତି କାରଣ ଉଭୟର ମୌଳିକର ବସ୍ତୁତ୍ୱ ସଂଖ୍ୟା 40 କିନ୍ତୁ ପରମାଣୁ କ୍ରମାଙ୍କ ଯଥାକ୍ରମେ 19 ଓ 20। 16 ନମ୍ବର ରଦରଫୋର୍ଡଙ୍କର ସୁନାପାତିଆ ପରୀକ୍ଷାଟି ବୁଝାଅ। ରଦରଫୋର୍ଡଙ୍କର ସୁନାପାତିଆ ପରୀକ୍ଷା ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେଲା? ପରମାଣୁ ମଧ୍ୟରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଗୁଡ଼ିକ କିପରି ସଜେଇ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ରଦରଫୋର୍ଡ ଏକ ପରୀକ୍ଷା ପରିକଳ୍ପନା କରିଥିଲେ। ଡବଲ ଏହି ପରୀକ୍ଷାରେ ଖଣ୍ଡିଏ ଅତି ପତଳା ସୁନାପାତିଆ ଉପରେ ତୀବ୍ର ବେଗରେ ଗତି କରୁଥିବାର ଆଲଫା କଣିକାକୁ ନିକ୍ଷେପ କରାଯାଇଥିଲା। ଟ୍ରିପଲ ଆଲଫା କଣିକା ହେଉଛି ହିଲିୟମ ଆୟନ H++ ଯାହା ଦ୍ୱିଯୁକ୍ତାତ୍ମକ ଚାର୍ଜ ବହନ କରେ। ଏହାର ବସ୍ତୁତ୍ୱ 4U ହୋଇଥିବାରୁ ତୀବ୍ର ବେଗରେ ଗତି କରୁଥିବା ଆଲଫା କଣିକା ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ଶକ୍ତି ରହିଥିଲା। ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଅଧିକାଂଶ ଆଲଫା କଣିକା ସୁନାପାତିଆ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଗତି କଲା। ଡବଲ କିଛି ଆଲଫା କଣିକା ଗତି ପଥରେ ବଙ୍କେଇ ହୋଇଗଲା। ଟ୍ରିପଲ ଅଳ୍ପ କିଛି ଆଲଫା କଣିକା ସୁନାପାତିଆକୁ ଭେଦ ନ କରି ଯେଉଁ ଦିଗରେ ଯାଇଥିଲା ତାର ଠିକ୍ ବିପରୀତ ଦିଗରେ ପଛକୁ ଫେରିଆସିଲା। ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସୁନାପାତିଆ ପରୀକ୍ଷା ସୁନାପାତିଆ ପରମାଣୁ ଭିତରେ ଥିବା ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନ ଫାଙ୍କା କାରଣ ଅଧିକାଂଶ ଆଲଫା ସୁନାପାତିଆ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଚାଲିଯାଇଛି। ଡବଲ ଖୁବ୍ କମ୍ ସଂଖ୍ୟକ କଣିକା ଗତିପଥରେ ବଙ୍କେଇ ଯାଇଥିବାରୁ ଯେଉଁ ସୂଚନା ମିଳୁଛି ଯେ ପରମାଣୁର ଯୁକ୍ତାତ୍ମକ ଚାର୍ଜ ଖୁବ୍ କମ୍ ସ୍ଥାନ ଦଖଲ କରିଛି। ଟ୍ରିପଲ ଅତି ଅଳ୍ପ କେତେକ ଆଲଫା କଣିକା ସିଧା ଆଗକୁ ନ ଯାଇ 180 ଡିଗ୍ରୀ କୋଣରେ ବିକ୍ଷେପିତ ହୋଇ ପଛକୁ ଫେରିଆସୁଛି। ଏଥିରୁ ସୂଚନା ମିଳୁଛି ଯେ ସୁନା ପରମାଣୁର ସମସ୍ତ ଯୁକ୍ତାତ୍ମକ ଚାର୍ଜ ଓ ବସ୍ତୁତଃ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ହୋଇ ପରମାଣୁ ମଧ୍ୟରେ ଖୁବ୍ କମ୍ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛି। ଇଏ ହେଲା ଆମର 16 ନମ୍ବରର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର। 17 ନମ୍ବର ରଦରଫୋର୍ଡଙ୍କର ପରମାଣୁ ମଡେଲ ବିଷୟରେ ବୁଝାଅ।
ରଦରଫୋର୍ଡଙ୍କର ପରମାଣୁ ମଡେଲ। ରଦରଫୋର୍ଡ ତାଙ୍କ ସୁନାପାତିଆ ପରୀକ୍ଷାକୁ ଭିତ୍ତି କରି ଏକ ପରମାଣୁ ମଡେଲର ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ମଡେଲ ଅନୁସାରେ ଆଇ ପରମାଣୁରେ ଏକ ଯୁକ୍ତାତ୍ମକ ଚାର୍ଜ କେନ୍ଦ୍ର ରହିଛି ଯାହାକୁ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ କୁହାଯାଏ। ପରମାଣୁର ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ବସ୍ତୁତ୍ୱ ଓ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସରେ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ହୋଇ ରହିଛି। ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ଚାରିପଟେ ବହୁତ ଫାଙ୍କା ସ୍ଥାନ ରହିଛି। ଡବଲ ଆଇ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ଚାରିପଟେ ଥିବା ଫାଙ୍କା ସ୍ଥାନରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କକ୍ଷପଥରେ ଘୁରୁଛନ୍ତି। ଟ୍ରିପଲ ଆଇ ପରମାଣୁର ଆକାର ତୁଳନାରେ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସର ଆକାର ଖୁବ୍ ଛୋଟ। 18 ନମ୍ବର କ'ଣ ଦେଲା? ବୋରଙ୍କର ପରମାଣୁ ମଡେଲ ରଦରଫୋର୍ଡଙ୍କର ମଡେଲ ଠାରୁ କିପରି ଭିନ୍ନ ବୁଝାଅ। ଉତ୍ତର ରଦରଫୋର୍ଡଙ୍କର ପରମାଣୁ ମଡେଲ ଅନୁସାରେ ପରମାଣୁ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ବସ୍ତୁତ୍ୱ ଏହାର ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସରେ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ହୋଇ ରହିଛି। ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ଚାରିପଟେ ବହୁତ ଫାଙ୍କା ସ୍ଥାନ ରହିଛି। ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ଚାରିପଟେ ଥିବା ଫାଙ୍କା ସ୍ଥାନରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କକ୍ଷପଥରେ ଘୁରୁଛନ୍ତି। ଏହି ମଡେଲର ତ୍ରୁଟି ପରମାଣୁ ଭିତରେ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ଚାରିପଟେ ଘୂରି ବୁଲୁଥିବା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ରୁ ଅନବରତ ଶକ୍ତି ବିକିରିତ ହେବା ଆଶା କରାଯାଇଥାଏ। ଏହା ଫଳରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଶକ୍ତି ସ୍ତର ଅନବରତ ହ୍ରାସ ପାଇବ ଏବଂ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ବୃତ୍ତାକାର କକ୍ଷପଥରେ ନ ଘୂରି କୁଣ୍ଡଳିତ ପଥରେ ଘୂରି ଘୂରି ଶେଷରେ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ସହ ମିଶିଯିବ। ଏହା ଫଳରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ବର୍ତ୍ତୁଳ ପଥରେ ସ୍ଥାୟୀ ହୋଇ ରହିବ ନାହିଁ। ବାସ୍ତବରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ କୁଣ୍ଡଳିତ ପଥରେ ଘୂରି ଘୂରି ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସରେ ମିଶିଯାଏ ନାହିଁ। ଏହା କାହିଁକି ହୁଏ ନାହିଁ ତାହାର ରଦରଫୋର୍ଡ ପରମାଣୁ ମଡେଲରେ ବୁଝାଇ ପାରିଲା ନାହିଁ। ଡବଲ ଆଇ ରଦରଫୋର୍ଡ ମଡେଲରେ ଥିବା ତ୍ରୁଟି ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ବୋର୍ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ମଡେଲ ଉପସ୍ଥାପନା କଲେ। ଏହି ମଡେଲର ତଥ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ହେଲା। ତଥ୍ୟଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ? ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ଚାରିପଟେ କେବଳ କେତେକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କକ୍ଷପଥରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କରେ। ବି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କକ୍ଷପଥରେ ଘୁରୁଥିବା ବେଳେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଶକ୍ତି ବିକିରଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେହି କକ୍ଷପଥରେ ବିକରଣ ବିହୀନ କକ୍ଷ କୁହାଗଲା। ଏହି କକ୍ଷପଥ ବା ସେଲ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଶକ୍ତିସ୍ତର କୁହାଯାଏ। ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ଠାରୁ ଦୂରତା କ୍ରମରେ ଏହି ସେଲ୍ ଗୁଡ଼ିକ KLMN ନାମରେ ନାମିତ କରାଯାଇଛି। ସି ବୋରଙ୍କର ପରମାଣୁ ମଡେଲ ଏହି ତଥ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ରଦରଫୋର୍ଡ ପରମାଣୁ ମଡେଲ ତ୍ରୁଟି ଦୂର କରାଯାଇ ପାରିଲା। ଏହି ସବୁ ତଥ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ବୋରଙ୍କର ପରମାଣୁ ମଡେଲ ରଦରଫୋର୍ଡଙ୍କର ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଅଟେ। 20 ନମ୍ବର କହିଦେଲା ଗୋଟିଏ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ମୌଳିକର ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ସଜ୍ଜା ଲେଖ। ନିଷ୍କ୍ରିୟ ମୌଳିକର ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ସଜ୍ଜା ଏଇଟା ହେଲା ହିଲିୟମ୍। ଯଦି ହିଲିୟମଟା ମଝିରେ ହେଲା ତାର କ'ଣ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ସଂଖ୍ୟା 2। ଏଇଟା ହେଲା K2। ଏଇଟାର କ'ଣ ନିଅନର K2L 8 L ମାନେ ବାହାରେ 8ଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଅଛି। ଆର୍ଗନର K2L 8M 8 ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ନିଷ୍କ୍ରିୟ ମୌଳିକର ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ସଜ୍ଜା। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନୂଆ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।